بارشیں پاکستان سے روٹھ گئیں، ملک میں شدید خشک سالی کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ الرٹ کے مطابق سندھ میں 62، بلوچستان میں 52 اور پنجاب میں 38% کم بارشیں ریکارڈ ہوئیں۔ آئندہ ماہ بھی بارشیں معمول سے بہت کم ہونے کا امکان۔ خشک سالی سے سندھ سب سے زیادہ متاثر، بلوچستان اور پنجاب بھی لپیٹ میں آ گئے۔ مختلف دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ تربیلا اور منگلا ڈیموں میں پانی کی شدید کمی۔ افغانستان سے بارش کا سسٹم ملک میں انٹری کے لیے تیار، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع، بالائی اضلاع میں برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی بادل برسیں گے۔ اسلام آباد میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ لاہور، پنڈی، اٹک، چکوال، جہلم میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ 6 نئی نہریں نکالنے کے خلاف سندھ میں پیپلز پارٹی کا احتجاج۔ کراچی، لاڑکانہ، بدین، خیرپور، عمرکوٹ میں مظاہرے۔ جیکب آباد، شکارپور، کمبر، تھرپارکر، ڈہرکی، گھوٹکی اور خانپور مہر میں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ منصوبہ سندھ کو بنجر کرنے کی سازش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے لاہور میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں تنظیمی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جیالوں نے بلاول بھٹو کو اپنی تجاویز اور شکایات بھی پیش کیں۔ ملاقات کرنے والوں میں راؤ بابر جمیل، تنویر جٹ، علی ساول، ملک اظہر علی اوان شامل۔ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کو قومی مفاد کے لیے لا سکتے ہیں تو شوق سے لائیں۔ دہشت گردی اہم معاملہ ہے، اس پر جتنی گفتگو ہو اچھا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا چیئرمین پیپلز پارٹی کی پیشکش پر رد عمل۔ مزید کہا، سندھ کے پانی کی طرف نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ سندھ والے جذباتی ہیں لیکن پنجاب بڑا بھائی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں، بانی پی ٹی آئی کے وکیل پیش نہیں ہوئے۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے کہا کہ سلمان صفدر کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں، عدالت یہ کیس آخر میں رکھ لے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیس عید کے بعد رکھ لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی کے وکیل کی عدم موجودگی پر سماعت ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال، نیا تنازع بھی کھڑا ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے ملاقاتیوں کے نام جیل حکام کو دیے، جیل حکام نے اسے بھی بھیج دیا جس کا نام بھی نہیں تھا۔ بابر اعوان کے نام پر سلمان اکرم راجہ کا اعتراض، کہا بابر اعوان کا نام نہیں دیا، انہیں اجازت کیسے مل گئی؟ بابر اعوان کو احتجاج ہوگا۔ عملے نے جواب دیا، ہم بابر اعوان کو روکتے ہیں، جا کر ملاقات کر لیں۔ سلمان اکرم راجہ، نعیم پنجھوتا، ظہیر عباس اور نیاز اللہ نیازی جیل کے اندر گئے۔ بابر اعوان بھی بانی سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ انتقال کر گئیں۔ صدر آصف زاری، وزیراعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ سی ڈی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے بھی اظہار تعزیت۔ آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی، وفاقی وزیر رانا تنویر، رانا ثناء اللہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا گہرے دکھ کا اظہار۔ گورنر سندھ کا بھی اظہار افسوس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا گہرے رنج و غم کا اظہار۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا اظہار تعزیت۔ کہا دکھ کی گھڑی میں آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ کراچی میں یومیہ 5 سے 6 ٹریفک حادثات میں جام بحق ہونے لگے۔ تفتیش میں سڑکوں پر سائن بورڈز اور سپیڈ وارننگز کے فقدان کی نشاندہی۔ ملیر ہالٹ پر حاملہ خاتون اور شوہر کو کچلنے والا ٹینکر ڈرائیور زیر حراست، مقدمہ درج۔ کل ریمانڈ حاصل کرنے کی جائے گی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ارمغان کو اے وی سی سی کے 3 مقدمات میں جیل کسٹڈی کر دیا۔ عدالت کی پولیس کو چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ پولیس مقابلے قتل اور اسلحے کے مقدمات ہیں۔ ملزم کے خلاف منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات ہوں گی۔
मुबारक हो। कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम की कुरानदाजी। मरियम नवाज की पहला ट्रैक्टर लेने वाली खातून को मुबारकबाद। भावल नगर की खातून काश्तकार को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। 1000 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। ऑडियो लीक केस, अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी, पहले से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अली फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। भारत की सरहद पार अदम इस्तेहकाम फैलाने की एक और साजिश बेनकाब। कनाडा ने आम इंतखाबात में भारत की मुदाखलत का खदशा जाहिर कर दिया। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेंसला अलाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत हमारे जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा रखता है। कनाडा में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान का कौम मुत्तहदा में भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी कौंसलर कैसर सरवानी का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है और न कभी कानूनी, सियासी, तारीखी हैसियत को बदल नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहदा की मुतादिद करारदादों में कश्मीरी अवाम से वादा किया गया है। हतमी फैसला कश्मीरी अवाम को UN निगरानी में इस्तिस्बाब राय से करना है। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर रात भर बमबारी। इसराइली बमबारी से 24 घंटे एक सहाफ़ी समेत मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा का मुहासरा कर लिया। हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर होकर रह गए। इसराइली फ़ौज का ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म नो अदर लैंड के फ़लस्तीनी हिदायतकार के घर हमला। हमदान बिलाल को मारा पीटा, बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। ट्रंप इंतज़ामिया की संगीन गफलत। अमरीकी हुक्काम ने यमन में हौसियों पर हमले का मंसूबा गलती से सहाफ़ी को शेयर कर दिया। व्हाइट हाउस ने चैट लीक होने की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफ़ा साफ मुकर गए। कहते हैं यमन में हौसियों पर हमले का मंसूबा उन्होंने शेयर नहीं किया। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ ने चैट लीक होने का इंकशाफ किया था। लाहौर में महमूद बूटी डंप साइट की रिहेबिलिटेशन जारी। लैंडफिल साइट बहाली का 50% काम मुकम्मल। अगस्त तक फ़ेज़ 1 और दिसंबर तक फ़ेज़ 2 की वर्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी। 31 एकड़ रकबे पर अर्बन जंगल लगाया जा रहा है। तमाम तर अखराजात कार्बन फाइनेंसिंग के जरिए पूरे होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ने बेसन रिजर्व ग्राउंड में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में प्रैक्टिस की। वेलिंगटन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इफ्तार डिनर तकरीब में तलबा ने न्यूजीलैंड के मावरी कबीले का रिवायती हाका परफॉर्म किया। इफ्तार डिनर का अहतमाम पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान एसोसिएशन वेलिंगटन ने किया। मैनेजर कौमी टीम नवीद अकरम चीमा ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। ईद की आमद मार्केटों में रश बढ़ने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और पेशावर के बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर ख़वातीन को मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश। ज्वेलर की दुकानों पर भी रश। बच्चे भी मनपसंद खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गए। मर्दों ने कुर्ते की दुकानों का रुख कर लिया। ईद की खुशियां, ईद के रंग, ईद बनाएं अपनों के संग। ईद उल फित्र की आमद के साथ ही बस अड्डों पर रश बढ़ गया। परदेसी अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। बसों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। रेलवे ने भी ईद के दिनों में मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 20% कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए शानदार खिदमत। बरतानवी पार्लियामेंट में हानिया आमिर के लिए अवार्ड ऑफ रिकग्निशन। यूके पार्लियामेंट ने हानिया आमिर को स्टार ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया। हानिया आमिर ने अवार्ड को पाकिस्तान और मद्दाहों के नाम कर दिया। पाकिस्तानी फिल्मों की सफ़े अव्वल की अदाकारा नगमा की सालगिरह। नगमा बेगम 80 बरस की हो गईं। 350 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी।
اور آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو کی نئی فلم کا ٹیزر جاری۔ ایکشن تھرلر فلم ون بیٹل آفٹر انادر 26 ستمبر کو تہلکہ مچائے گی۔